کچھ بچوں نے تو پرسنلی مجھے بھیجی ہے اسائنمنٹ، وہ میں نے دیکھی. اوکے ڈی پی مطلب کر دی ہے سر، ڈن اسائنمنٹ کمپلیٹ سر، بس اپلوڈ کرنی ہے. اچھا ایف بی پر جمع کرا دیا. اوکے انسٹال بک ایمس ان برانڈنگ آف دا سائٹ. اوکے آئی ڈو ڈن. اوکے چلیں ٹھیک ہے. موسٹلی آپ لوگوں میں سے جو ہے وہ آلریڈی کر چکے ہیں کام. چلیں ٹھیک ہے جی. ہم جی ویژن سولوشنز کو لاگ ان کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں آج کے سیشن کی. اچھا کائنڈلی ابھی آپ لوگوں نے میسیجز نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ پھر ڈسٹربنس ہوگی. اوکے چل ٹھیک ہے جی، یہ لاگ ان ہو گیا جی ہمارا. اچھا کائنڈلی آل آف یو پلیز ٹائپ اگر آپ لوگوں کو میری وائس کلیئر ہے. سارے ٹائپ کر دیں، سارے کر دیں. کوئی 51-52 لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے چلیں سب کو ٹھیک ہے جی، وائس کلیئر ہے. اوکے اوکے اچھا جی ہم نے لاگ ان کر لیا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے وو کامرس انسٹال کر لیا تھا اور وو کامرس کی جو سیٹنگز تھیں وہ ہم لوگوں نے دیکھ لی تھیں. ٹھیک ہے جی آج ہم مینیوز بھی بنانا سیکھیں گے اور آج ہم پروڈکٹس کو لسٹ کرنا بھی سیکھیں گے کہ پروڈکٹ کو کیسے لسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں نے بتایا تھا کہ 3 کیٹیگریز کے ویب سائٹ ہم نے بیسکلی آپ کو بنانی سکھانی ہے. پہلی ٹائپ جو ہے وہ ای کامرس ہے، دوسری ٹائپ جو ہے وہ سروسز کی ویب سائٹ ہے اور تیسری ٹائپ جو ہے وہ بلاگ ہے. دیکھیں ان میں کوئی میجر ڈفرنس نہیں ہے، ان سب کے اندر پیجز کریٹ ہوتے ہیں. ان سب کے جسٹ جو چینج آتا ہے وہ ایک بیہیویئر ان کے آپس میں چینج. ٹھیک ہے بیہیویئر سے مراد یہ سوری بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ بلاگ جو ہے اس کے اوپر آپ نے پوسٹ ڈالنی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ پوسٹ کا سیکشن آپ کے سامنے ہے. تو بلاگ کے اندر جتنا بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ نے جسٹ یہ پوسٹ کے سیکشن میں کرنا ہے. آپ نے ایڈ نیو پوسٹ کرنا ہے، آل پوسٹ کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے سروسز کی. سروسز میں ہم نے پیجز بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو پیجز بناتے ہیں، ان پیجز کو ہم مینیوز میں کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے تھرڈ ٹائپ ہماری ای کام کی ہے. ای کامرس میں ہم پروڈکٹ بناتے ہیں اور پروڈکٹ کی کیٹیگریز بناتے ہیں، اس کا مینیو بناتے ہیں. ٹھیک ہے سب سے پہلے آج ہم مینیو کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے مینیو کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے پانی لاؤں سر، کتنے تابع دار اسٹوڈنٹ ہیں میرے ہیں، دور بیٹھے ان کو پتہ لانا لونا تو ہے نہیں. سر اس طرح کی ویب سائٹ ہم فری میں بنا سکتے ہیں. میں نے ابھی بولا شاکر کس طرح کی، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کس طرح کی. سر ایک ڈومین سے یہ دیکھو کوشچن آنسر شروع، اب ادھر پھنسائیں گے مجھے اور ان لوگوں نے سیکھنا کچھ بھی نہیں. اوکے اچھا آپ لوگ ابھی یہ والے کوشچن نا اپنے اس میں ٹائپ کر لو نوٹ پیڈ میں، تو لاسٹ میں انشاءاللہ لیتے ہیں ہم لوگ. ذرا آج کا لیکچر تھوڑا لینتھی ہے، ہم لوگوں نے تھوڑا جلدی. اچھا ایک پلگ ان رہ گیا تھا، وہ پلگ ان آپ لوگوں کو انسٹال کرنا بتانا تھا. سب سے پہلے ہم اس سے آج آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پلگ انس پہ کلک کرنا ہے. پلگ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے. ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سمپل ایک پلگ ان فائنڈ کرنا ہے. ایس ایس ایل آپ نے ٹائپ کرنا. ایس ایس ایل سیکیورٹی لیئر ہے. دیکھیں آپ جب بھی کسی ویب سائٹ کو بناتے ہیں تو ہائپر ٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم یہ اپنے ڈومین نیم کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک HTTP لکھا ہوا. ٹھیک ہے اب گوگل الگوریدمز، یہ آپ کو میں بالکل سمپلی بتا رہا ہوں، آپ لوگ ابھی ہائپر ٹیکسٹ کی اس کے اندر نہ پھنسو کہ ہائپر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے. ایڈوانس لیکچرز کے اندر انشاءاللہ سارا کچھ آپ کو سکھا دیں گے.
अभी आप लोग जस्ट ये क्लियर कर लो कि HTTP फॉर्मेट जो है उसको गूगल ने अब रिजेक्ट कर दिया है। गूगल ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी लेयर ऐड किए हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ऐड किए हैं, ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर। और जो वेबसाइट उस क्राइटेरिया को मीट करती है तो उसका यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है। ये नॉट सिक्योर नहीं लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आप इधर क्लिक करें तो वो कहता है कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी यूआरएल्स होते हैं, ये यूआरएल्स बेसिकली बैक एंड पे आईपीज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आईपीज क्या होते हैं? आईपीज इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। जिसमें पीटीसीएल का आईपी आप लोगों में से मोस्टली जानते होंगे 192.168.10.1, ठीक है, या .1.1। इसी तरीके से अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल का 88.88.88.8, ठीक है। तो ये आईपीज की सारी गेम है, लेकिन ये बेसिकली यूआरएल ऐसे बनना, डोमेन नेम बेसिकली यूआरएल के ऊपर काम कर रहा होता है। देखिए यूआरएल अगर आपको याद रखने पड़े तो बहुत ज्यादा यूआरएल आप लोग याद ही नहीं रख पाएंगे, ठीक है। आप लोग बताएं कि कितने लोग आप लोगों में से ये याद रख पाएंगे, कोई 20 एक आईपी याद रख पाएंगे 192.168.10.1, और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यूआरएल के अगेंस्ट एक नेम असाइन किया जाता है। वो नेम इसलिए असाइन किया जाता है कि आप लोगों को या कस्टमर को याद रखने में आसानी, ठीक है। अब HTTP से गूगल ने अपना सारा जो डेटाबेस है वो कन्वर्ट कर दिया HTTPS के ऊपर, ठीक है। तो HTTPS के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को कोई खास मेहनत नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ ये करना है, ये वीडियो में कौन जागा है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कोई जागा है। अच्छा, आप लोगों ने सिंपल, ये रियली सिंपल SSL इंस्टॉल करना है। ये सारे HTTP के आपके जो URL हैं ये सारे के सारे कन्वर्ट कर देगा HTTPS के अंदर। देखिए आप फेसबुक को खोलते हैं, देखिए ये लॉक बना हुआ आ रहा है, इस लॉक में लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर्ड। आप इसको खोलें, इधर भी कनेक्शन इज सिक्योर्ड, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का भी कनेक्शन सिक्योर होना चाहिए। तो सिंपल आपने रियली सिंपल SSL को इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद इसकी एक बिल्कुल छोटी सी माइनर सी एक सेटिंग है, वो सेटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सेटिंग आप लोगों ने कर देनी है बस। उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा और आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। अब आपने एक्टिव पे क्लिक करना है। अब ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो आपको एक ये देखें ये मैसेज आता है, ऑलमोस्ट रेडी टू माइग्रेट टू SSL, ठीक है। अब आपने गो अहेड एक्टिव SSL पे क्लिक करना है। ये जैसे ही लोड होता है पेज तो मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। ये देखें जैसे ही आप गो अहेड एक्टिव SSL पे क्लिक करेंगे ना तो ये एक दफा दोबारा से ये क्या हो जाता है, ये लॉग आउट हो जाता है। अब लॉग आउट हो गया है तो डेफिनेटली इसकी डिटेल्स आई थिंक यहाँ पर सेव नहीं हुई हुई हैं, तो हम इसको एक दफा से फिर लॉग इन कर लेते हैं यहाँ से यूजर ID उठा के। आप लोगों के पास ये इशू नहीं आएगा, मैं क्योंकि इस डोमेन के ऊपर बार बार बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो इसके बहुत सारे यूजर क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से। अब हम इसका पासवर्ड भी यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और ये देखिए ये पेस्ट कर दिया, लॉग इन कर लें जी। अब ये SSL एक्टिवेटेड हो गया और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लॉक का साइन बन गया। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कहता है कनेक्शन इज सिक्योर्ड, सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया, वैलिड है, कुकीज 12 इन यूज है और साइट सेटिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मतलब था कि हमने कनेक्शन को सिक्योर करना है। ये आपकी वेबसाइट की पहली सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको नीचे शो करवा रहा है, इसको आपने लाजमी एनेबल करना है। ये 301 रीडायरेक्ट है, इसको आपने एनेबल पे क्लिक करना है और एनेबल पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखें ये 301.htxs, इसको रीडायरेक्ट आपने ऑन कर देना है और आपने इसको सेव।
ये देखें जी, ये अब आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कर दें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जितने मतलब से काम होता है हम उतना करते हैं और उसके बाद झंडी करा देते हैं, ठीक है। ये मजाक था, इसको सीरियसली नहीं ले जाना। अच्छा, जिसने SSL बाय किया है डोमेन के साथ, वेरी गुड, उसने बहुत अच्छा किया। इतनी दफा पूछ लिया आपने मेरे से, SSL बाय कर ही लिया तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। चले, अब हम आगे चलते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ और बाकी चीजों, ठीक है। सबसे पहले हम मेन्यू की तरफ जा रहे हैं। अब हमने बनाना है जी सबसे पहले ब्लॉग का मेन्यू। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग आपको दिखाते हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है ब्लॉग्स की ना, ये हमारी मास्टर लिस्ट है, हम लोग गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस भी करते हैं, तो 10,000 11,000 ब्लॉग्स हैं हमारे पास ना। अब ये नहीं पूछने लग जाना कि सर ये बिजनेस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको नहीं बताना, ठीक है। आप लोगों को ना हम कोई ब्लॉग दिखा देते हैं, सस्ते वाला, महंगे वाला नहीं दिखाते। महंगे वाले से आप लोग परेशान हो जाएंगे, आप लोग बोलेंगे कि ये सर ने क्या कर दिया। इसको हम, अच्छा नीचे होंगे, डेफिनेटली होंगे, ये है ना $10 के हैं, इसमें से हम कोई सा उठा, नहीं सॉरी ये नहीं उठाते। Insights, ये उठा लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, काइंडली अपने हाथों को ना थोड़ा रोक लें, नहीं तो मैंने ये चीजें नहीं सिखानी फिर आप लोगों को। मैंने बोला है ना मैं एंड में क्वेश्चन दूंगा, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ इस मामले में, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जितना मैं प्यार से पढ़ा रहा हूँ ना, उसके उल्टा मैं बहुत ज्यादा सख्त हूँ, ध्यान करना आप लोगों ने। अच्छा, ब्लॉग होता है जी इस टाइप, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, एक टॉपिक होता है एवरीथिंग यू विल नीड व्हाइल ट्रेवलिंग, ठीक है। एक जनरल नॉलेज है, ट्रैवलिंग हर बंदा करता है, एक जनरल नॉलेज है, उसके ऊपर उसने जो है ना अपनी थॉट्स शेयर करनी है। अगर मैं रीड मोर करके आपको दिखाऊं तो इसमें इसने अपनी ना थॉट्स शेयर किए हैं, देखें वो कहता है कि व्हाई डज नॉट, हु डज नॉट लव टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह करके उसने कहा जी कन्वीनियंस, और ये जो नॉट लीव विदाउट प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, और ये वो सारा कुछ, ठीक है। कॉम्फी क्लॉथेस, क्लॉथेस की बात कर दी इसने, कैरी वंस आर योर न्यू ट्रैवल बडीज, ठीक है, अकेले मत जाओ, और इस तरह करके ना, तो ये ब्लॉग कहलाता है, ठीक है। ये ब्लॉग है। और अगर आप यहाँ पर व्लॉग की बात करो, वी लॉग की अगर आप बात करो, तो वी लॉग जो है वो बेसिकली वीडियो लॉग होता है, ठीक है। उसमें लोग क्या करते हैं कि वो ये लिखने से बचने की बजाय ना, तो वो क्या करते हैं कि वो एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, पाकिस्तान के जुनेजो हैं, यूखानो हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं और लोगों को जो है वो जगहों के बारे में बताते हैं, ठीक। तो ये ब्लॉग होता है। अब ब्लॉग का जो मेन्यू होता है ना, वो निश के हिसाब से होता है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रैवल ब्लॉग है, तो ट्रैवल ब्लॉग में उसने शोज एंड ये फेस्टिवल्स, ठीक है, ये डाल दिया, आर्ट एंड फैशन, ट्रेवल्स, ठीक है, ये उसने अपने बारे में बता दिया अबाउट में। कॉन्टैक्ट के अंदर उसने इसलिए लिख दिया कि अगर कोई हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि स्पेसिफिकली ट्रैवल का ब्लॉग है। अब इसी तरह ब्लॉग्स जो हैं वो आपके पास हेल्थ का भी होगा, स्पोर्ट्स का भी होगा, फिर जनरल ब्लॉग भी होगा। जनरल ब्लॉग की जो कैटेगरीज हैं वो सारी होती हैं, हेल्थ हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, फैशन हो गई, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो आप सारी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है। तो जनरल ब्लॉक के अंदर ये सारी कैटेगरीज होती है। अब इसका मेन्यू कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आप ये समझिए। ब्लॉग का मेन्यू बनाने के लिए आपको पोस्ट के अंदर कैटेगरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। ब्लॉग जब भी आपने बनाना है, इस टाइप का जो ब्लॉग आपने बनाना है, इसके लिए जो सारा काम है वो आपको पोस्ट के सेक्शन में करना है। कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले आपने उसकी कैटेगरीज डिफाइन करनी है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें एक रोड मैप चाहिए होता है, ठीक है।
اب دیکھیں آپ جب گھر بناتے ہیں تو آپ گھر میں بناتے ہیں نا کہ یہ جی ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے، یہ ماسٹر بیڈ ہے، یہ گیسٹ روم ہے، یہ ریسٹ روم ہے، ٹھیک ہے، یہ لاؤنج ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ ویب سائٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کا بلیو پرنٹ بنانا ہوتا ہے. اس کے بلیو پرنٹ کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ بیسکلی بنا کیا رہے. اب ہم جنرل بلاگ بنا رہے ہیں تو جنرل بلاگ کی سب سے پہلے ہم کیٹیگریز بناتے ہیں. یہ کیٹیگریز ہے، ٹھیک ہے. کیٹیگریز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل سمپل سا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک ان کیٹیگرائزڈ ہے. اس کو یہ جب آپ ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں نا تو یہ ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں ہمیشہ ایڈٹ کر دیا کرتا ہوں. اس کو ایڈٹ کر کے جو پہلی آپ کی کیٹیگری ہے نا وہ آپ اس کا نام چینج کر. میں کہتا ہوں جی میرا جنرل بلاگ ہے تو پہلی کیٹیگری جو ہے نا وہ میری ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ ہے. اب یہ سلگ، یہ تو نیم ہو گیا. اب یہ سلگ کیا ہوتا ہے؟ سلگ ہوتا ہے یہ جو یو آر ایل کے اندر سلیش کے بعد آپ کے پیج کا جو نیم ہوتا ہے نا وہ سلگ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سلگ نیم کے ساتھ سیم ہونا چاہیے، لیکن نیم جو ہے وہ پراپر ہوتا ہے، اس میں فرسٹ الفابیٹ جو ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے اور باقی سارے اسمال ہوتے ہیں. لیکن سلگ میں آپ لوگ ایس سی او پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں. ادھر آپ نے سمپل اسمال لیٹرز کے اندر آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے جسٹ اس کو اپڈیٹ کر دینا. یہ جو ان کیٹیگرائزڈ کا ایک آپ کا بنا ہوا تھا نا کیٹیگری، یہ کیٹیگری آپ کا ایڈٹ ہو گیا، ری نیم ہو گیا ہیلتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے. سیکنڈ ہم بناتے ہیں ہیلتھ کے بعد ہم بنا لیتے ہیں ٹریول، کیونکہ میرا جنرل بلاگ ہے، ٹھیک ہے. اس کا میں سلگ بھی رکھوں گا ٹریول کے نام سے، ٹھیک ہے. اور میں اس کو ایڈ نیو کیٹیگری کر دوں گا. یہ دیکھیں جی یہ ٹریول ایڈ ہو گئی. اسی طرح میں بنا لیتا ہوں فیشن. فیشن اس کا سلگ بھی میں نے فیشن رکھنا ہے اور اس کو میں نے سیو کر دینا، ایڈ نیو کیٹیگری. یہ دیکھیں فیشن ایڈ ہو. اسی طرح میں بزنس بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایڈ کر دیا میں نے، بزنس ایڈ ہو گیا. اسی طرح میں یہاں پر بنا دیتا ہوں فائنانس، ٹھیک ہے جی. یہاں پر میں فائنانس بنا دیتا ہوں. اب یہ ساری کیٹیگریز آپ نے وہ بنانی ہے جس کے اوپر آپ نے کنٹینٹ اپلوڈ کرنا، ٹھیک ہے. میں آپ کو جنرل بلاگ کی جو ہے وہ کیٹیگریز بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ 5 ہی ایڈ کر لیں. اب یہ ہم نے ساری ایڈ کر لی، ٹھیک ہے. پھر کوسچن آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں، نہیں آپ لوگ رک رہے ہو. اچھا بزنس کے سپیلنگ غلط ہو گئے ہیں، سوری میں صحیح کر دیتا ہوں. ابھی بزنس کے سپیلنگ غلط ہیں. کیا سپیلنگ ہوتے ہیں بزنس کے مجھے بتائیں ذرا تھوڑا سا. جی عمر بیٹے میں نے بھی بی یو ایس آئی این ای ڈبل ایس ای لکھا ہوا ہے. کہاں غلط ہو گئے تھے آپ مجھے بتاؤ. نیچے غلط ہو گئے تھے، دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پر سوری یار، یہ بزنس ہو گیا جی. چلیں جی تھینک یو، آپ نے کریکشن کروا دی، تھینک یو. اوکے ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ نے کیٹیگریز بنا لی، ٹھیک ہے. کیٹیگریز آپ نے بنا لی ہیں، یہ آپ کے سامنے آ گئی. بزنس، فیشن، فائنانس، ہیلتھ اور ٹریول. اب ہم نے اس کا مینیو بنا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیم کی جتنی بھی ہم نے کسٹمائزیشن کرنی ہے وہ ہم نے اپیرنس سے جا کے کرنی ہے. اپیرنس میں آپ دیکھیں یہ مینیوز کا آپشن ہے، یہ مینیو پہ آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ، یہ دیکھیں یہ جو مینیوز بنے ہوئے ان کو آپ چھوڑیں، آپ نیا مینیو ایک ہم کریٹ کرتے ہیں اور اس مینیو کا نام ہم رکھ لیتے ہیں بلاگ مینیو، ٹھیک ہے. یہ بلاگ مینیو ہم نے اس کا نام رکھ لیا اور اس کو ہم کریٹ مینیو کرتے. اب یہ مینیو تو کریٹ ہو گیا لیکن اس میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے مینیو کے اندر، ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پر اپنا یو آر ایل بھی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا بھی پائیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا یو آر ایل اوپن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ابھی ہمارے پاس مینیو اتنا لمبا چوڑا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے اس میں پوسٹ کی کیٹیگریز ایڈ کرنی ہے. تو یہ دیکھیں یہ پوسٹ ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں پوسٹ کی، ٹھیک ہے. یہ پوسٹ کی کیٹیگریز.
یہاں آپ آئے, آپ نے یہاں سے ویو آل کرنا ہے, یہ دیکھیں یہ ساری کیٹیگریز آپ کے پاس آ گئی, آپ نے ان کو سلیکٹ آل کرنا ہے تو وہ کر لیں, اگر آپ کو ان میں سے کچھ چاہیے کچھ نہیں چاہیے تو وہ آپ جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم سلیکٹ آل کر کے ایڈ ٹو مینیو کر, یہ دیکھیں جی یہ آ گئی, ٹھیک ہے ساری کیٹیگریز آ گئی. اب ہم نے اس کو ری ارینج کرنا ہے. اب میں کہتا ہوں جی سب سے پہلے ہیلتھ ہو, دیکھیں میں اس کو جسٹ یہاں سے کلک کر کے ہولڈ کروں گا, اور نیچے دیکھیں یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹڈ لائن شو ہو رہی ہے, اس کو آپ نے مین پر ہی رکھنا ہے, ان کے ایکول رکھنا ہے ڈاٹڈ لائن کو, یہ ہیلتھ اوپر آ گیا. اس کے بعد میں کہتا ہوں جی ٹریول آ جائے, تو یہ دیکھیں یہ میں ٹریول کو اوپر لے آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں جی فیشن آ جائے, یہ فیشن کو میں اوپر لے آیا, پھر بزنس اور فائنانس آ جائے. اب یہ مینیو اس لوکیشن میں کیسے شو ہوگا, اس کے لیے آپ کو ڈسپلے لوکیشن پرائمری کرنی پڑے گی. یہاں آپ چیک کر کے سیو مینیو کریں گے تو اب آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کا جو یہاں پر مینیو ہے یہ چینج ہو چکا ہے, اس کو ریفریش کرنا ہے. یہ دیکھیں جی یہ آپ کا بلاگ کا مینیو بن, ٹھیک ہے. کتنا آسان طریقہ ہے یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا, ٹھیک ہے. اب بھی غلط ہے, اچھا چلو یار آپ لوگ ٹھیک کر لینا, اتنی سی غلطی آپ لوگوں نے پکڑ لی ہے. اچھا جی 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 بالکل یہیں پر بنا ہے جی, نیویگیشن بار کے اندر ہی بنا, ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہے اس کو بنانا, ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے ایک مینیو بنا لیا, اب ہم نے دوسرا مینیو بنانا ہے. دوسرا مینیو جو ہے وہ ہم نے سروسز کا بنانا ہے. یہاں تک کلیئر ہے سارے, مجھے ریپلائی کرو گے. ہر چیز کر سکتے ہیں, سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا آفریدی. اچھا چلے سب کو کلیئر ہو گیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سروسز کا مینیو کیسے بنانا ہے. تو جس طرح ہم نے بلاگ کا مینیو پوسٹ سے بنایا, تو سروسز کا مینیو جو ہے وہ بیسکلی پیجز سے بنا کرتا ہے. سروسز کے مینیو میں بیک اینڈ کے اوپر ہر ایک کا پیج ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایک اپنی ڈیولپ انڈر ڈیولپ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ دکھائی تھی حفیظ شاہ کے نام سے, حفیظ ان کو, ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھیں یہ ہوم کا ایک پیج بنا ہوا ہے, سروسز میں یہ سارے پیجز علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں, یہ سارے آپ کو پیجز بنانے, یہ 4 پیجز بنیں گے, یہ 8-10 جو پیجز ہیں یہ بنیں گے, یہ سارے پیجز بنیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیجز کیسے کریٹ کریں. تو یہ دیکھیں یہ پیجز کا سیکشن ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے, ابھی دیکھیں یہ ہم نے ڈیمو ڈیٹا امپورٹ کیا تھا نا, تو اس کے ساتھ کچھ پیجز بن چکے. اب میں کہتا ہوں مجھے یہ ایل پی پروفائل ٹریش کر دو, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ایل پی کورسز مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے اس کو ٹریش کرنا, ایل پی کورسز ٹریش کر دو, ٹھیک ہے. یہ پیجز ڈیلیٹ کرنا بتا رہا ہوں آپ کو, ایل پی چیک آؤٹ ٹریش کر دو, ایل پی بیکم ٹیچر ٹریش کر دو, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ سیمپل پیج ایک پہلے کریٹ ہوتا ہے, اس کو بھی ٹریش کر دو. یہ دوسرا سیمپل پیج ہے, یہ بھی ٹریش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہوم پیج ڈپلیکیٹ ہوا ہوا ہے, اس کو بھی ہم ٹریش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو پیجز ہمیں ریکوائرڈ تھے ہم نے وہ رہنے دیے. اب ٹریش میں آپ نے جب یہ آپ نے ٹریش کر دیے, تو ٹریش کے بعد یہاں پر ٹریش پہ آپ نے کلک کرنا ہے, اور یہ جتنے پیجز آپ کو نہیں چاہیے ان کو آپ سلیکٹ آل کرو گے, یہاں سے آپ ان کو ڈیلیٹ پرماننٹلی کر کے اپلائی کر دو گے, یہ سارے کے سارے پیجز کیا ہو جائیں گے, ڈیلیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب ہم دوبارہ پیجز پر آ جاتے ہیں, اور میں آپ کو پہلے پیج بھی کریٹ کرنا بتاتا ہوں. دیکھیں پیج میں آپ نے جسٹ ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے, جو بھی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے لیے یہ اوپر ایڈ نیو کا بٹن ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, چاہے وہ تھیم ہو, چاہے وہ پلگ ان ہو, چاہے وہ پیج ہو, یا جو بھی چیز ہو. اچھا یہ آپ جو اس کا اپنا جو یہ آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پیج میں سمپل آپ نے یہاں پر پیج کا نیم لکھنا ہے,
میں کہتا ہوں جی میرا پیج جو ہے نا وہ بن جائے، بزنس ہے نا تو میں کہتا ہوں جی مارکیٹنگ، مارکیٹنگ کا پیج بناؤ. ٹھیک، یہ جسٹ آپ نے یہاں پہ مارکیٹنگ ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے رائٹ سائڈ سے پیج ایٹریبیوٹس کے اندر آپ نے ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ کی جگہ ایلیمنٹر فل وڈتھ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو پبلش کر. یہ پیج آپ کا کریٹ ہو گیا. بیک اینڈ پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ پیج بن چکا ہے. یہ دیکھیں جی یہ مارکیٹنگ کا پیج بن گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح میں ایک اور پیج بناتا ہوں. جی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی پیج نیم بتائیں آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، میں آپ لوگوں کو بھی تو دیکھوں کتنے آپ لوگوں کے دماغ چل رہے ہیں اس وقت. جی ڈراپ ڈاؤن بھی بتانا ہے میں نے. بزنس سے ریلیٹڈ مارکیٹنگ ہو گیا، اور کسی پیج کا نام بتاؤ. سیل. پروڈکٹس کہاں سے آگے بزنس میں؟ سروسز کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو ہم سروسز کا پیج بنا لیتے ہیں نا، سروسز کا بنا لیتے ہیں، سروسز کا پیج بناتے ہیں. اب اس میں بھی آپ نے پیج ایٹریبیوٹس کے اندر ڈیفالٹ ایٹریبیوٹ آپ نے اس کا ایلیمنٹر فل وڈتھ کر دینا ہے اور اس کو پبلش کر. ٹھیک ہے، یہ دو پیجز ابھی ہم بناتے ہیں، باقی کانٹیکٹ اس اباؤٹ اس بنے ہوئے ہیں، ہم انہیں کو یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دیکھیں اب یہ سارے پیجز بن گئے. یہ دیکھیں یہ مارکیٹنگ آ گیا، یہ سروسز آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا ہم نے مینیو بنانا ہے. تو سمپل ہمیں اپیرنس کے اندر مینیو کے اندر آنا ہے اور مینیو کے اندر آنے کے بعد ہمیں ایک نیو مینیو کریٹ کرنا ہے سروسز کا. یہ دیکھیں یہ ہم ایک سروسز کا مینیو کریٹ کرتے ہیں، کریٹ مینیو کر لیتے ہیں. یہ مینیو کریٹ ہو گیا. اب یہ پیجز ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیجز کے اندر یہ سارے شو رہے ہیں. آپ نے ویو آل پہ کلک کرنا ہے. اب ہوم تو آپ کو پتا ہے کہ لازمی مینیو میں ہوتا ہے، ہوم آپ نے ڈال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اباؤٹ اس ڈال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کانٹیکٹ، مارکیٹنگ ڈال دیں، سروسز ڈال دیں اور کانٹیکٹ ڈال دیں. ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے ہمارے لیے. ایڈ ٹو مینیو کا. اب دیکھیں اب ہوم کے بعد میں کہتا ہوں مجھے مارکیٹنگ چاہیے، یہ میں اٹھا کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں مارکیٹنگ. سروسز مارکیٹنگ کے بعد مجھے چاہیے، پھر اباؤٹ اس نہیں چاہیے، کانٹیکٹ. پہلے اباؤٹ چاہیے پھر کانٹیکٹ چاہیے. یہ آپ کا مینیو بن گیا. اب یہاں پر یہ کیسے شو ہوگا؟ یہاں پر آپ کو اس کی پرائمری لوکیشن چینج کرنی ہے. یہ آپ پرائمری کریں گے، سیو مینیو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مینیو یہاں پر ریپلیس ہو چکا ہے آلریڈی. یہ دیکھیں ہوم، مارکیٹنگ، سروسز، اباؤٹ اور کانٹیکٹ. جی سروسز کا مینیو آپ سب لوگ بنا لیں گے، مجھے ذرا بتائیں گے. پیجز بنا لیں گے اور مینیو بنا لیں گے. رپلائی کریں گے جی، سارے رپلائی کر دیں بیٹا. ٹائپنگ کے اندر تو کوئی پیسے نہیں ایکسٹرا خرچ ہوتے، آپ لوگ کر دیا کرو ٹائپ. کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی مشکل ہے پر ٹرائی کرنا. کیوں جی پریا کیا مشکل ہے؟ اتنا میں نے آپ لوگوں کو حلوہ سٹائل میں سکھا رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو اس کو حلوہ سٹائل بولتے ہیں میری زبان میں. پریا کیا مشکل لگ رہا ہے مجھے ذرا آنسر کرو. زیادہ ٹائپ کریں تو آپ غصہ کرتے. اللہ کے بندے میں نے کس دن آپ لوگوں کے اوپر غصہ کیا یار؟ اب یہ تو الزام میرے اوپر مت لگاؤ. آپ کو ایڈوب ماسٹر ہو آپ ماشاءاللہ. احمد میں نے آپ کے اوپر کس دن غصہ کیا مجھے بتا. جی ڈراپ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں ہم. یہ اگلے پیج بنائے ہیں سر. جی بالکل سر. مشکل ہے سر؟ کیا مشکل ہے؟ وہ تو جی بنا دیتے ہیں. سروسز کا ابھی ڈراپ ڈاؤن بنا دیتے ہیں. اور بتائیں آپ لوگ، ابھی بنا لیتے ہیں. ای کامرس کمپلیٹ ہو گئی تھی، پروڈکٹ ہی ڈالنا سکھانا ہے آپ کو. کیونکہ آپ
सर जी तभी अच्छा प्रीवियस कहाँ गए हेल्थ ईटीसी, वो रिप्लेस कर दिया ना हमने, वो आपको ब्लॉग का बताया था, अब ब्लॉग की जगह हमने सर्विसेज का सेल्फ मेन्यू लगा दिया। एट्रीब्यूट आपको बताता हूँ क्यों है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो भी बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ना सब मेन्यू भी बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं कहता हूँ, सपोज कर लेते हैं अभी हम कि ना, मैं कहता हूँ कि सर्विसेज के अंडर पेजेस बनाने पड़ेंगे इतने सारे हमें, तो चलो हम कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप लोगों को समझाने के लिए मेहनत भी कबूल है। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम एक नया पेज बनाते हैं, नया पेज बनाते हैं। सर्विसेज के लिखो यार, पेज के नए नाम लिखो आप लोग, कौन कौन सा पेज सर्विसेज में ऐड करना है बिजनेस के, ठीक है। हम पहला लिख देते हैं बिजनेस, हम लिख देते हैं कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी, ठीक है। अब आपको मैं फर्क दिखा रहा हूं कि यहां से टेम्पलेट को फुल विड्थ अगर आप नहीं करें, डिफॉल्ट रहने दें, तो फिर क्या होता है। अब आप पेज को पब्लिश करें, इसको फिर पब्लिश करें। अब ये पेज का यूआरएल है, ये पेज में आपको खोल के दिखा, ये पेज हम ओपन कर रहे हैं। अब ये पेज हमने कंसल्टेंसी का, ये देखिए ये स्लग है, ये जो आगे कंसल्टेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर आपके एक मेन्यू यहां पर शो हो रहा है, ठीक है। जब आप अपने पेज को इस पेज को, ठीक है, कंसल्टेंसीज लाओ लाइव, ओ सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, ये जरा दोबारा से। अब ये कंसल्टेंसी का पेज है, आपने यहां से डिफॉल्ट टेम्पलेट रहने दिया, तो ये साइड पे मेन्यू शो होगा। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर चाहिए तो यहां से आपको एलिमेंटर फुल विड्थ या फुल विड्थ आपने सिलेक्ट कर लेना है। एलिमेंटर से हम एडिट करेंगे, तो आप एलिमेंटर फुल विड्थ सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो ये पेज है ना, ये पेज आपका फुल विड्थ में बनेगा। ये देखिए, इसके ऊपर कोई मेन्यू शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए करवाया जाता है, बाद में आप लोगों को ये फिर मुश्किल होती है। अच्छा, कंसल्टेंसी के अलावा और कोई नाम बताएं जो पेज ऐड करना है। क्यूरी एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर लेते हैं। मैनेजमेंट बोल देते हैं, ठीक है, हम मैनेजमेंट कर लेते हैं। चलो, दो ही बना लेते हैं, आपको सब मेन्यू बनाना ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर एक मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का बना लें आप। पब्लिश, इसको भी यहाँ से फुल विड्थ कर लें, पब्लिश कर दें, ये पब्लिश कर दें आप, ठीक है जी। अब ये आपका मैनेजमेंट बन गया। अब हम वापस मेन्यू में आते हैं और वहां पर सर्विसेज के अंडर, ये देखें अपीयरेंस में हम मेन्यू में आते हैं, और अब हम इन पेजेस को सबसे पहले व्यू ऑल करेंगे। हमने दो पेज बनाए, एक हमने कौन सा बनाया, कंसल्टेंसी का, और दूसरा हमने बनाया मैनेजमेंट का, ठीक है। इन दोनों को हम सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करेंगे। अब ये यहाँ पर आपके आ गए। अब इसको मैंने सर्विसेज के अंडर रखा। देखिए, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके पीछे आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है। ये डॉटेड लाइन अगर इन सब के सीक्वेंस में है तो ये सारा मास्टर है। अगर आप इसको एक स्टेप आगे करते हैं तो ये सब मेन्यू बन जाएगा। अब देखें, सर्विसेज में मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंसल्टेंसी और ये मैनेजमेंट में ऊपर ले आया, इसको मैंने सेव मेन्यू कर दिया। सेव मेन्यू करने के बाद जब मैं इसको इधर लोड करूंगा और इसको व्यू करूंगा, तो आप देखेंगे, ये देखें, ये मार्केटिंग, ये देखें मैनेजमेंट भी आ रहा है, कंसल्टेंसी भी आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसको सब मेन्यू बनाना है, तो हमें कंसल्टेंसी को पकड़ के एक स्टेप आगे मूव करना है और मैनेजमेंट को पकड़ के एक स्टेप आगे मूव करना है। तो ये अब सर्विसेज के सब मेन्यू बन गए। अब आपने इसको सेव मेन्यू करना है
اور सेव मेन्यू करने के बाद आपने यहाँ पर इसको दोबारा रिफ्रेश करना है। अब आप देखेंगे कि ये सर्विसेज के अंडर ये देखें कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट आ गया। ठीक हो गया जी, सब मेन्यू बनाना क्लियर हो गया, आप लोगों को बना लेंगे आराम से सब मेन्यू कर सकते हैं, फॉन्ट भी कर सकते हैं, हम करेंगे भी। ठीक है, सब मेन्यू बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट इनको, अब आप इनको दोबारा मेन्यू में मेन में लाना चाह रहे हैं, आप इनको उठा के वापस कर देंगे। अभी ये हो नहीं रहा है, ये उसका जो है ना वो मेन्यू बन चुका है सब मेन्यू, ये हो जाता है। ठीक है, ये देखें ये हो, लेकिन हम इसको अभी यहीं पर ही रखें। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि सर्विसेज के अंडर कंसल्टेंसी और कंसल्टेंसी के अंडर मैनेजमेंट हो, तो आपने ये मैनेजमेंट को उठा के एक स्टेप और आगे कर देना है। तो अब ये कैसे बन जाएगा, देखें, सर्विसेज का सब मेन्यू बनेगा कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी का आगे सब मेन्यू बन जाएगा मैनेजमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, सर्विसेज में कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी के अंदर फिर आगे मैनेजमेंट। ठीक है जी, और यहां अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये आपका पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है जी, मुझे बताएं सब मेन्यू आप लोगों को क्लियर हो गया? आप लोगों सर काइंडली आज लेक्चर जल्दी का कह दें, लास्ट लेक्चर भी लेट आया था। अच्छा जी, मैं कह देता हूं, मैं हाजिर। ओके, अब हमारा लास्ट मेन्यू रह गया है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के मेन्यू के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट कैटेगरी डिफाइन करनी है। ठीक है, देखिए ना, जो भी प्रोडक्ट आप डालेंगे तो वो प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी में तो फॉल करेगी। तो अब हमने प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी बनानी है। अब सपोज जी ये हमारा फैशन का स्टोर है, तो प्रोडक्ट के अंदर मैं कैटेगरी में आ जाऊंगा वो कॉम ई कॉम के लिए। ठीक है, अनकैटेगराइज को सबसे पहले मैं एडिट कर देता हूं, इसको मैं एडिट कर देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं वुमेन, वुमेन्स, यहां पर मैं लिख देता हूं वुमेन्स। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपका स्लग होता है, स्लग में ये कोई कोमा, कोई डैश, कोई हाइफन, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने जस्ट अपडेट कर दिया, ये एक मेन्यू हमारा बन गया, एक सॉरी हमारी कैटेगरी बन गई वुमेन की। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं यहां पर एक कैटेगरी बना देता हूं मेंस की। मेंस, स्लग में हम मेंस लिखेंगे और मैंने ये कैटेगरी क्रिएट कर दी। ये देखिए जी, ये मेंस की कैटेगरी ऐड होगी। इसी तरह मैं अब एक बना देता हूं किड्स, इसका भी मैं स्लग इसी तरह से किड्स टाइप करूंगा और ऐड न्यू कैटेगरी। अच्छा, एक मैंने आपको वहां से सब मेन्यू बनाना बताया। अब ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, वो कुछ ये आता है कि इनकी ना कैटेगरी सेम होती है। जैसे हम अभी बनाते हैं, मैं कहता हूं जी वुमेन के अंडर ना मैंने 3 कैटेगरीज बनानी है। एक मैंने बनानी है क्लॉथिंग की, एक मैंने बनानी है शूज की, और एक मैंने बनानी है एक्सेसरीज की। तो अब वो हम इसके अंडर कैसे बनाएंगे ये आप सीख लें। अब मैं सबसे पहले बना रहा हूं क्लॉथिंग, इसका मैंने स्लग भी सिंपली यही टाइप करना है, क्लॉथिंग। अब देखें, ये एक ऑप्शन आ रहा है पेरेंट कैटेगरी, यहां आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी 3 मेन कैटेगरीज आ रही है। मैं कहता हूं जी मैंने वुमेन के अंडर बनाना है, ये आप सिलेक्ट करेंगे और आप इसको ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वुमेन के अंडर देखें क्लॉथिंग आ गया, ये लाइन शो करवा रहा है कि ये वुमेन का सब कैटेगरी है। इसी तरह मैंने शूज बना दिया और इसको भी मैंने वुमेन में रहने दिया और मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। ये देखिए जी, ये शूज भी यहां पर एंटर हो गया। ठीक है, अब मैं थर्ड बना देता हूं एक्सेसरीज की।
एक्सेसरीज का बना देते हैं, यहां पर भी हम एक्सेसरीज लिख देते हैं, और ये वुमेन के अंडर ही बना रहे हैं तो यहां पर ही रखेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है जी, ये देखिए। अब इसी तरह हम मेन की भी बना देते हैं, मेन का हम क्लॉथिंग बना देते हैं, और अब यहां से पेरेंट कैटेगरी मुझे मेन लेना है, मेन, और इसके अंदर मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। अब मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, देखते जाओ बस आप लोग। मेन के अंडर ये ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, मेंस के अंडर ये भी, तो मैंने ये ऐड न्यू कर दिया। ये देखिए मेंस के अंडर भी ये तीनों बन गई। अब मैं किड्स में बना रहा हूं, क्लॉथिंग स्लग क्लॉथिंग, किड्स के अंडर है तो ये यहां से मैं किड्स सेलेक्ट करूंगा और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। इसके बाद मैंने शूज, आप शूज लिखो, फुटवेयर लिखो, या कुछ भी लिखो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। शूज किड्स के अंडर ही हम बना रहे हैं तो मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। इसके बाद एक्सेसरीज, ये यहां पर ऐड न्यू कैटेगरी कर, ठीक है जी। अभी देखें ये किड्स के अंडर भी बन गए। अब हम क्विकली इसका मेन्यू बनाते हैं, ठीक है। अब हम अपीयरेंस के अंदर आते हैं, मेन्यू में, और यहां पर हम एक शॉप मेन्यू बना लेते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं शॉप मेन्यू, ये देखें, ठीक है, क्रिएट कर लिया मेन्यू। अब हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाई है ना, तो यहां पर प्रोडक्ट कैटेगरीज ही हमने लेनी है, लेकिन यहां तो शो ही नहीं हो रही प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। अब ये बड़ा पॉइंट है, यहां पर बड़े बच्चे स्टक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर हमें भी परेशान करते हैं। अब देखें यहां पर प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने कहां से लानी है, ये देखिए, ये ऊपर स्क्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये जो जो कैटेगरीज आपको यहाँ पर चाहिए है ना, वो ये सारी शो हो रही हैं यहाँ पर। ये देखें ये प्रोडक्ट कैटेगरीज पड़ी, इसे मैं टैग कर देता हूँ। मैं कहता हूँ वूकॉमर्स एंड पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, और कस्टम लिंक मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने सेटिंग कर दी, बंद कर दिया। ये देखें ये प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को ओपन करना है और यहां पर आपने व्यू ऑल करना है, तो ये देखें ये किड्स के अंडर ये तीनों, मेंस के अंडर ये तीनों, और वुमेन्स के अंदर ये तीनों। वरना आप इनको कैसे ढूंढेंगे अगर आपने सब कैटेगरी नहीं बताई कि किड्स की एक्सेसरीज कौन सी हैं, मेंस की एक्सेसरीज कौन सी हैं, और वुमेन की एक्सेसरीज कौन सी हैं। अगर आप 3 एक्सेसरीज बना देंगे तो आपको फाइंड करने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं सब मेन्यू पे रुका हुआ था, आप लोगों ने सर्विसेज पे शोर मचा दिया, मैंने कहा चलो वहां भी सिखा देता हूँ। अब हम इसको सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ये देखें अब ऑटोमेटिकली ये एक्सेसरीज किड्स की हैं, ये क्लॉथिंग किड की है, ये शूज किड्स के हैं। अब हम इसका सब मेन्यू बनाते हैं, हम इसको पकड़ते हैं, ग्रैब करते हैं आगे एक एक स्टेप, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं, मैं कहता हूं सबसे पहले क्लॉथिंग आ जाए, उसके बाद शूज आ जाए, उसके बाद एक्सेसरीज आ जाए। इसी तरह मेंस की ये तीनों कैटेगरीज हम आगे ले जाते हैं, सब मेन्यू बना देते हैं। इसमें भी हम क्लॉथिंग को ऊपर ले आते हैं, शूज को सेकंड ले आते हैं, एक्सेसरीज। उसके बाद ये वुमेन के भी हम तीनों सब मेन्यू बना देते हैं पहले, ठीक है। इसमें भी क्लॉथिंग ऊपर ले आते हैं, शूज इसके बाद ले आते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी इनके सब मेन्यू की सेटिंग। अब मैं कहता हूं वुमेन सबसे ऊपर है, तो मैं ये वुमेन को क्लिक करके ग्रैब करूंगा तो ये पूरा सेक्शन मूव करेगा। ये देखें ये वुमेन ऊपर आ गया। फिर मैं कहता हूं मेन आ जाए, और उसके मेंस को हम मेन पे लाएंगे, ठीक है। उसके बाद किड्स आ जाए। अब इसको हम प्राइमरी चेक करेंगे और सेव मेन्यू करेंगे, तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा कि बैक एंड पे क्या हुआ। इसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए जी, ये आपका मेन्यू बन गया वुमेन के अंडर आपकी क्लॉथिंग, शूज, एक्सेसरीज।
मेन के अंडर क्लॉथिंग शूज एक्सेसरीज, किड्स के अंदर क्लॉथिंग शूज एक्सेसरीज। अब इनके जो आगे फर्दर मेन्यूज आपने बनाने, क्लॉथिंग में जी किस टाइप की, कैजुअल है, पार्टी वेयर है क्या नहीं है। शूज के अंदर लेदर है, खुस्सा है, कैजुअल शूज हैं। एक्सेसरीज के अंदर आप ज्वेलरी डाल दें, मेकअप डाल दें, ठीक है, तो वो आप मेन्यूज बना लेंगे। जी मुझे बताएंगे तीनों टाइप के मेन्यूज आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं? बहुत आसान मैंने से कहा। जी जी, ये वाली ई कॉमर्स है। देखें, आप लोगों से ना मैंने कमिटमेंट की थी कि क्लिक पे सिखाऊंगा आप लोगों को सारा कुछ। अभी तक कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग की है आप लोगों ने? मुझे बताओ। अल्लाह का शुक्र अता करो है। LWE के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये आप लोगों को LWE की मैनेजमेंट का एहसानमंद होना चाहिए। LWE ने जो टीम इकट्ठी की है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना गलत होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बाकी सारे मेंटोर्स की, जितने भी LWE के साथ जुड़े हुए हैं, सब माशाल्लाह अपनी फील्ड्स में प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें इन लोगों का, अच्छा अभी मैं उसकी सब कैटेगरी भी आपको बना के दिखाता हूँ क्लॉथिंग की, ठीक है। चले फातिमा, आपने बोल दिया तो बेटा आपको अब इनकार नहीं कर सकते। तो ये ले कैटेगरीज के अंदर हम फिर आ जाते हैं, और अब हमने ना वुमेन की क्लॉथिंग की जो है ना वो कैटेगरी बनानी है। तो मैं बना लेता हूँ जी पार्टी वेयर, पार्टी वेयर। पेरेंट कैटेगरी में इसकी सिलेक्ट करूंगा, आप कौन सी, वुमेन्स की क्लॉथिंग, ठीक है, वुमेन्स की क्लॉथिंग मैंने सिलेक्ट करनी है यहाँ से, और मैंने इसको सेव करवा देना, ऐड न्यू मेन्यू, ऐड टू मेन्यू कर देना। अब ये देखिए, ये वुमेन्स की क्लॉथिंग के अंदर डबल डॉट के साथ इसके नीचे पार्टी वेयर आ गया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ हैंडमेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि 5 मिनट रह गए हैं लेक्चर एंड होने में। जी मिस काइंडली, अगर 5 मिनट हमें ऊपर चाहिए हो प्लीज दीजिएगा, ये जरा एक टॉपिक है, मैं एंड करना चाह रहा हूँ इसे। ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, ये देखें, अब हमने इसके अंदर हैंडमेड और पार्टी वेयर डाल दिया। अब हम अपीयरेंस के अंदर आते हैं, अपीयरेंस में मेन्यूज में आ जाते हैं। मेन्यूज में आने के बाद अब मैं आपको दिखा पाऊंगा एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैटेगरी, व्यू ऑल, और देखें वुमेन के अंडर ये दो कैटेगरीज हमने ऐड करवानी थी, ऐड टू मेन्यू। अब जैसे ही इनको आपने ऐड टू मेन्यू किया तो ये नीचे आई हैं। अब इनको आपको यहां से ग्रैब करना है और ऊपर आ जाना है, वुमेन क्लॉथिंग के अंडर आपने इसको छोड़ देना है। पार्टी वेयर को भी इसी तरीके से, और ये आपने बारी बारी करना है ताकि आपको भूल नहीं जाए ये किसका था। पार्टी वेयर ऊपर कर देता हूँ, हैंडमेड नीचे कर देता हूँ, और इसको मैं सेव मेन्यू करता हूँ, और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा पाऊंगा एग्जैक्टली कि क्या इफेक्ट हुआ इसका। ये देखिए जी, ये वुमेन के अंदर क्लॉथिंग में देखिए पार्टी वेयर हैंडमेड। अब पार्टी वेयर हैंडमेड की भी आप आगे सब कैटेगरीज बना सकते हैं जी। मुझे ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप इफ, हर चीज अगर आपको क्लियर है तो टाइप करें जी। फातिमा, आपने क्वेश्चन किया था बेटा, अभी मुझे टाइप करो। सर पहले वाला मेन्यू, पहले वाला मेन्यू क्या है, पहले वाला मेन्यू कहाँ गायब हो गया? कहीं पर भी नहीं गायब हुआ। ये देखो, ये पड़े हैं आपके सारे मेन्यूज। अब इसमें से जो मेन्यू भी आप बनाना, देखिए ब्लॉग मेन्यू भी पड़ा है, सर्विस मेन्यू। अब आप ब्लॉग मेन्यू दोबारा लाना चाह रहे हो तो यहां से आप ब्लॉग मेन्यू सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करो। ये मेन्यू आपके पास इधर ओपन हो गया, ब्लॉग मेन्यू। इसको आप प्राइमरी चेक करो, सेव करो, ये मेन्यू इधर रिप्लेस हो जाएगा। यहां पर ये मेन्यू देखो, अब आप रिप्लेस हो गया, ये देखो, ठीक है। ये तो खेल है बेटा, जितना मर्जी खेलो आप लोग, इसके साथ खेलो, अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। खराब करो अपनी डेटाबेस को, अपना कंप्यूटर जला दो आप लोग
ٹھیک ہے, سوری یہ نہیں کرنا کام, اچھا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے سر, اسی پیج میں چیک آؤٹ یا کانٹیکٹ اس کا پیج لگا سکتے ہیں جی, کیوں نہیں لگا سکتے. آپ اگر اس میں بول رہے تھے نا شاپ مینیو کے اندر, شاپ مینیو کو سلیکٹ کرتے ہیں ہاں ہم, تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب اس میں آپ نے پیج ایڈ کرنے ہیں, تو یہ دیکھیں یہ پیجز یہ پڑے ہوئے ہیں, یہاں سے آپ ویو آل کریں. آپ یہاں سے آپ نے کون سے, اچھا چلے میں کوئی سے بھی کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں ہم چیک آؤٹ کا پیج اور یہ ہم یہاں سے مائی اکاؤنٹ کا پیج ایڈ کر رہے ہیں, اس کو ہم ایڈ ٹو مینیو کریں گے. یہ دیکھیں یہ دونوں پیج ایڈ ہو گئے ہیں, اس کو ہم پرائمری چیک کرتے ہیں اور یہاں سے سیو مینیو کرتے ہیں. تو آپ اس میں کچھ بھی, آپ اس میں یہ والی کیٹیگری بھی لا سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے, جو آپ کو چاہیے آپ مینیو میں ایڈ کروا دو. ٹھیک ہے, یہ دیکھو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دونوں پیجز ایڈ ہو چکے. دیکھیں جی, وومن مین کڈس چیک آؤٹ مائی اکاؤنٹ. اب دیکھیں مائی اکاؤنٹ کو آپ کھولیں تو یہ وو کامرس نے آپ کا مائی اکاؤنٹ کا پیج بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی سی سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہو گیا ہے جی. جی مجھے سب بتائیں, اب آپ لوگوں کو کچھ بھی پوائنٹ نہیں رہتا ہے, ابھی مینیوز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. سر سب مینیو کیسے سٹائلش بناتے ہیں, میں آپ کو بیٹا وہ بتاؤں گا, ابھی آپ اتنا تو سیکھو جو آپ کو بتا رہا ہوں. ریلی سمپل ایس ایس ایل. اسد ہیلتھ سے پارٹی ویئر کی طرف آ گئے ہم سر. بس بیٹا دنیا ہے, دنیا ایسے ہی ہے. ڈاکٹر کو چیک کرا کے لوگ نکلتے ہیں باہر آ کے گول گپے کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو دنیا ہی ہے. آپ کی سائٹ ابھی تک ناٹ سیکیور آ رہی ہے, تھوڑی دیر میں وہ سیکیور ہو جائے گی, پریشان کیوں ہونے ہیں آپ. سر سب کیٹیگریز میں ایروز کیسے ڈالتے ہیں, ایروز بھی ڈالیں گے جی ہم اس کے اندر, آپ ٹینشن ہی نہیں لیں. سر ایک ڈومین سے ہم 2 اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ جمع کروا سکتے ہیں. ہاں آپ ایک ڈومین پہ کام کر لے, ایک سب ڈومین آپ کریٹ کر لو, اس پہ کام کر لے. جی ایس ایس ایل کا اسد میں نے آپ کو نام بتا دیا, ریلی سمپل ایس ایس ایل. اتنے سارے کوشچن آ گئے اور ٹائم بھی ہمارا اپ ہو گیا, تو آج ہم کوشش کروں گا میں کہ آپ لوگوں کے کوشچن کا آنسر بالکل نہ دوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم اپ ہو چکا ہے. سر میری ویب سائٹ ہے, اس میں سائز منیمم کا آپشن آ رہا ہے, سائز بھی سیٹ کیا پر اپلوڈنگ نہیں ہو رہی, کیسے سالو ہوگا. اب مجھے کیا پتا آپ کی کون سی ویب سائٹ ہے, آپ کے پاس ہوسٹنگ کون سی ہے, آپ تھیم کون سی یوز کر رہے, کون سے سائز کا منیمم کا آپشن آ گیا. بیٹا یہ سارا کچھ مجھے بتاؤ نا. اس کا ڈیٹا کہاں کہاں جاتا ہے نعمان علی. اچھا نعمان, اتنی زیادہ دفعہ ٹائپ کرنے سے بیٹا یہ میں آنسر ہی نہیں کروں گا اب آپ کو. چلیں, میں نے آپ لوگوں کو ایک ایس او پی بتایا, میں نے بولا کہ اپنا کوشچن ایک دفعہ ٹائپ کریں, باقی لوگوں کے بھی کوشچن رہ جاتے ہیں. میں نہیں اب آنسر کروں گا جو 2-3 دفعہ مجھے لکھے گا. سوری کرو سارے جنہوں نے پہلے لکھا ہو. سر جی اب تک ہماری ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی, ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. نہ چھوڑیں آپ میری جان, نہ چھوڑیں. سر کنٹیکٹ فارم جو ہوتا ہے ویب سائٹ میں, اس کا ڈیٹا کہاں جاتا. بالکل نہیں بتاؤں گا نعمان, اتنی دفعہ تم نے پوچھا ہے, میں تو نہیں بتاؤں گا. ڈومین اور ہوسٹنگ پہ کم از کم 2300 پر ایئر کا ایکسپینس ہے. سر مجھے ڈومین اور ہوسٹنگ لینی ہے آپ سے. جی بالکل عدنان, آپ میرا نمبر ہے, اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کریں گے تو وہاں آپ سے میں ڈیٹیل لے لوں گا. سر جی جب تک ہماری ارننگ سٹارٹ نہیں ہوتی, پھر آپ نے میری جان کھانی ہے تو پھر کھاتے رہیں آپ لوگ. سر مجھے ڈومین اور ہوسٹنگ لے لو, نو پرابلم. سر کانٹیکٹ فارم جو ہوتا ہے ویب سائٹ میں, اس کا ڈیٹا کہاں جاتا ہے. بیٹا ڈیٹا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, کانٹیکٹ فارم جب آپ انسٹال کرتے ہیں نا, میں زیادہ تر یوز کرتا ہوں کانٹیکٹ فارم 7, یہ ایک پلگ ان ہے, یہ میں زیادہ تر یوز کرتا ہوں. تو کانٹیکٹ فارم 7 کا ڈیٹا کانٹیکٹ فارم 7 کے سیکشن میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے, جی میں نے عدنان آپ کو بتایا نا کہ آپ, یار اب دیکھو پھر اتنے سارے کوشچن آ گئے, میں آپ لوگوں کو کیسے آنسر کروں. ایک بندہ اپنا کوشچن ایک دفعہ ٹائپ کر دیا کرے, آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے سر کو آج جی کی لائن پہ لگا دیا, خود نہیں لگ رہے. پوچھیں, اب میں نیچے والوں کو دے رہا ہوں.
سب مجھے بھی مل سکتی ہے ہوسٹنگ؟ جی بالکل، جو پیسے دے گا اس کو ملے گی. سر میرا ایک سوال 2 دفعہ اوپر چلا گیا, دوبارہ پوچھ لو بیٹا. سر کم سے کم کتنا خرچہ ہوتا ہے ڈومین ہوسٹنگ کا؟ 2300 روپے سے کم نہیں ہے بیٹا. منیمم ڈومین پرائس کتنی ہے؟ $1. سر ہم نے وومن مینز وغیرہ کا تو پیج بھی نہیں بنایا بیٹا, وہ وو کامرس میں بنا پڑا ہے نا. وو کامرس میں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, سروسز میں ضرورت ہوتی ہے. سر میں ویٹ کر رہا ہوں واٹس ایپ پر آگے کا پروسیس. جی 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 میں آپ کو ابھی دیکھیں سیشن کے درمیان میں تو نہیں میں آپ کو آنسر کر سکتا. جی بالکل ریکارڈنگ ملے گی. سر آپ کو پیسے دیں آپ لے دیں گے؟ جی بالکل لے دیں گے حسنین, نو پرابلم, آپ لوگوں کی خدمت کی نہیں ہے ہم. مجھے کیوں 38 کہا؟ آپ .com کا پرچیز کر رہے ہو بیٹا, ابھی کچھ دن پہلے لیتے تو 3500 کا مل جاتا, آپ پھر اس کے اوپر $2 بڑھ گئے, اس لیے آپ کو 3800 کا ہے, ورنہ میری آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی چل رہی. ڈومین اینڈ ہوسٹنگ دونوں آپ .xyz کا ڈومین ملے گا جو 2300 میں پرچیز کریں گے. سر منیمم ہوسٹنگ کی پرائس کیا ہے؟ ہوسٹنگ کی ایک ہی پرائس ہے جی آپ لوگوں کے لیے, 2000 روپے, باقی ڈومین کے پیسے. .com کا مہنگا ہے سر. جی بالکل 8.88 اور پلس ٹیکس ایڈ کریں تو $9.16 کا. تھوڑی جلدی سر, ریکارڈنگ بہت لیٹ ملتی ہے. اچھا یہ LWE کے اینڈ سے ہمارے ساتھ رمیز موجود ہیں یا مس موجود ہیں؟ جی سر. اچھا رمیز, یہ بچے جو ہیں وہ ریکارڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ریکارڈنگ نا ان کو تھوڑا جلدی دے دیا کریں. کہہ رہے ہیں سر ہم اپنی طرف سے کتنی جلدی کر رہے ہیں, نکالنی تو سر کمپیوٹر نے ہوتی ہے, ویب سائٹ پہ نکلتی ہے, اب نکلتے سر 2 گھنٹے لگتے ہیں. اصل میں یہی چاہ رہا تھا آپ ان کو نا پروسیس بتا دو اس کا, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے. سر ایک ریکارڈنگ یہ خود نکالے گی نا, یہ 3 گھنٹے لگا دیں گے ریکارڈنگ نکالتے ہوئے, اگر ہم نے بالکل صرف لنک دے دیں کلاس کا آپ تو کو یہ بچوں نکال میں بھی نہیں یہی سکتے. سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ کلاؤڈ پر جاتی ہے, کلاؤڈ پہ جانے کے بعد پھر یہ آپ کو آگے ملتی ہے, تو آپ لوگ ویٹ کیا کرو بیٹا. یہ LWE کے ایڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ میں خود جانتا ہوں. رمیز رات کو 1:30 2 بجے تک آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ اتنی باتیں سنا رہے ہیں ان کو. اچھا سر آپ نے لاسٹ پہ یہ بتانا کہ ہم اپنی ویب سائٹ سیل کہاں کریں گے. جی بالکل بتائیں گے. اوکے جی اسٹوڈنٹس, آج تک کے لیے اتنا ہی تھا, ٹھیک ہے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور